مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الناس ملك الناس الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أنا وأسمع الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه أصبحنا على فطرة الإسلام كلمة الإخلاص لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللهم إني أصبحت منك في نعمة عافية فأتم علي نعمتك وعافيتك في الدنيا والآخرة اللهم ما أصبح بي بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك الحمد ولك الشكر ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من نشرك بك شيئا ونستغفرك لما لا نعلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إني أعوذ بك من الهم والحسد وأعوذ بك من العجز والكسل أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافني في بدني اللهم عافني في جسمي اللهم عافني في بصري اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت أنا عبدك وعلى عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت بنعمتك علي ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي
وعلى آله وصحبه تسليما عدد ما أحاط به علمه وأحصاه كتابه رضى اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ترزق من تشاء بغير حساب اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأسوات دعائك فاغفر لي اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوهدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوسق اللهم رابطها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما lanjut. No. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sumarti. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak. Ya. Sebelumnya tadi saya ucapkan terima kasih di surat pagi ini. Semoga dengan masuk tadi menambah di kita. Lanjutkan acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak untuk berdiri. Waalaikumsalam, maaf telat gabung. Ada suara-suara ya, mohon yang suara-suara gangguan dari luar mohon di-mute dulu. Kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak dimohon berdiri. 1, 3. Maaf, terlempar. Oh iya, makanya tak cari. Oke. Maaf anak-anak ya, ini tadi sinyalnya kok tiba-tiba menghilang. Oke, terima kasih anak-anak yang sudah ikut bersama-sama ya membaca Al-Maksurat. Tapi sepertinya tadi ada bagian lafadz yang hilang tuh Pak ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang At-Tahiyat tuh loh.
Ya nggak apa-apa, coba nanti kita cek lagi ya di tampilan. Saya tadi kok ada yang tidak. Oke, terima kasih Ustadz dan Ustadzah dan anak-anak semuanya yang hadir 115 ya. Mungkin nanti yang belum bisa segera bergabung, kita ingatkan lagi. Tetap semangat dan kita jaga mutabaah ini benar-benar bisa menjadi salah satu amalan terbaik atau unggulan kita nanti insya Allah di hadapan Allah. Demikian dari Ustadz, jazakumullahu khairan katsira. Waktu saya kembalikan pada Ustadzah Sulasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Eko, terima kasih atas kesempatannya sudah memimpin maksurat pagi ini ya. Semoga dengan maksurat tadi menambah keberkahan pada MPLS pagi ini. Anak-anak, kita lanjutkan. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak untuk berdiri. Ya, berdiri dulu. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang mana? Kota Tuhan. Dilanjutkan dengan lagu Maras SD. Berdiri. Tunduk Jakarta. Hidup tunas bangsa. Pada Jakarta. Ingat cerdas kita takut belajar bersama Allah menuju sukses masa depan kemerdekaan. Ayo kita tekun belajar masa depan cemerlang.
anak-anak, terima kasih Raya dan Mares. Semoga dengan sering kita nyanyikan hafal ya. Oke, baik anak-anak, untuk mengingat kejadian slogan kelas 5, yuk kita ulangi. Nanti yang kelas 5, anak-anak bilang genius. Apa artinya? Jujur, Eksis, nasionalis, unggul, sehat. sehat. Gitu ya. Gimana tangannya? Ya, Ustazah ulangi ya. Kalau Ustazah kelas 5, kalian bilang genius. Nah, genius itu jujur. Kemudian eksis, nasionalis, unggul. unggul, sehat. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3. Kelas 5. Genius, jujur, eksis, nasionalis, unggul, sehat. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Hari ini materi kita adalah tentang motivasi belajar. Sebelum dimulai, Ustazah mau cek dulu apakah anak-anak sudah bergabung semua. Ustazah cek mulai dari kelas 5A. Nanti kalau Ustazah panggil kelas 5A silahkan bilang hadir Us gitu ya, atau raise hand. Ya, Us. Selanjutnya juga begitu untuk kelas 5B dan sebagainya. Kelas 5A. Kelas 5A. Hadir. Hadir gitu ya. Ulangi ya. Kelas 5A. Hadir. Soalnya ada yang kelas 5C dan 5D. Mana kelas 5B? Kelas 5C. Kelas 5D. Terima kasih. Dari Aku ada di sini. kan sudah 130. Berarti masih ada kita yang belum gabung. 130 itu sudah termasuk ustaz-ustazahnya. Nah, nanti ustaz-ustazah akan mempresentasi kalian gitu ya, mencatat siapa yang tidak hadir. Membuka kameranya dulu agar nanti ketika Ustadz Wawan mulai dengan agenda pelajaran hari ini kalian terlihat semua ya. Yuk kita buka kameranya. Ada Adli belum buka, Mbak Naji. Ustazah. Ya, Mbak Devon. Siapa itu Mas Devon? Saya mau bilang. Ini soalnya lagi ngecas nggak bisa dibuka videonya. Oh gitu, baru ngecas. Ya. Iya. Ya, kita tunggu sampai mundur 10 sampai 1 ya. Semua buka kamera. Sinyalnya jelek, nggak bisa buka kamera ya, Us. 9, 8, 7, Aku nggak buka kamera. Ustazah. 5, Ustazah. 4, 3, Navigasi. 2,
1. Di sini ada 6 layar ya, Nana ya. Mas yang buka Mas Nur Irsyad. Baik, terima kasih Nana yang sudah buka. Ya, siapkan. Sebelum mulai, silakan minum air putih dulu. Oh, yo. Di dekat tempat anak-anak ikut pelajaran. Tak punya air, Us. Habis itu minum dulu. Habis. Ambil sendiri. Habis. Minumnya sendiri-sendiri ya. Boleh minum yang Minta. apa namanya, tempat minum di dekat. Itu siapkan alat tulisnya. Siapa tahu nanti tugas dari Daus. menulis. Silakan diangkat. Ayo Bewan. Ayo, kamu berani. Ayo Bewan. Yo. Cermu tapi. Cerku. Ya cerku. Apakah staf lawan sudah bergabung? Kurang BCR lo. Halo staf lawan. Ajak Bewan mau sobo. BCR lo. Wah, ada Fauzan. Murid lab. Staf lawan, apakah sudah bergabung? Belum. Ada Fauzan. Ada kan? Ustazah Deva, apakah Ustaz lawan sudah bergabung? Sudah, Ustazah. Itu. Oh ya, kalau sudah, baik anak-anak akan kita mulai belajar pagi ini bersama Ustadz Wawan. Silakan Ustadz Wawan, monggo. Ini nggak bisa. Mute. Satu Wawan masih termute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini Allah berikan begitu banyak rezeki, Allah berikan begitu banyak nikmat anak-anak, dan semakin kita bersyukur nikmat Allah, maka semakin hebat langkah kita untuk menuju dunia dan akhirat insya Allah. Salam dan salawat tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Afatnya bersyukur milik. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Kenapa harus luar biasa? Nggak baik-baik saja. Karena kalau baik itu belum tentu luar biasa anak-anak. Orang yang baik itu belum tentu luar biasa. Orang yang baik itu biasa. Tapi orang yang lebih baik daripada itu maka luar biasa. Maka hari ini alhamdulillah anak-anak, buat anak-anak sudah mendapatkan kelas baru, naik tingkat kelasnya, berarti naik kualitas belajarnya, naik kualitas akhlaknya lebih baik dari kelas 4 kemarin. Siap berubah anak-anak? Siap berubah? Siap. Insya Allah. Siap insya Allah. Ustaz. Bisa mempersamai anak-anak semua. Maka kita mulai sekolah baru, suasana baru, semangat baru. Siap ya? Jadi semangatnya baru, belajarnya lebih giat. Ya mudah-mudahan ini Ustaz akan memberikan tips bagaimana di masa pandemi ini kita terus pengen semangat belajar. Ya, yang pertama anak-anak, Rasulullah pernah bersabda, kalau kamu pengen dunia, maka pakailah ilmu.
Kalau kamu pengen dunia, maka pakailah ilmu. Kalau kamu pengen akhirat, maka pakailah ilmu. Kalau kamu pengen dua-duanya, maka pakailah ilmu. Sebelum Ustadz jelaskan tentang ilmu ini, anak-anak, belajar ini ternyata menjadi salah satu faktor terbesar bagaimana saat kita menjadi orang-orang hebat nanti. Menjadi orang-orang sukses dunia dan akhiratnya. Kenapa? Karena di situ ada masa depan. Anak-anak, Ustadz ingin sampaikan bahwa hari ini kalian tidak pernah memiliki masa depan. Tidak pernah memiliki masa depan. Yang kalian miliki adalah hari ini. Jadi kalau kalian nggak pernah memiliki masa depan, maka yang membuat kalian luar biasa adalah bagaimana hari ini kalian menjadi sungguh-sungguh. Dan kata Ustadz bahwa hari kalian tidak pernah memiliki masa depan. Yang memiliki adalah hari. Kalau hari ini sungguh, kalau hari ini kalian luar biasa, maka masa luar biasa. Masa depannya menjadi orang-orang hebat yang nantinya Allah kasihkan rezeki yang tiada taranya luar biasa. Dan inilah yang menjadikan kenapa Rasulullah menyampaikan bahwa kalau kamu ingin dunia, maka pakailah ilmu. Kalau Anda pengen jadi dokter, pengen jadi profesor, pengen jadi presiden, pengen jadi Ustadz, mic-nya, Ustadz. Ustadz Wawan, mic-nya Ustadz Wawan. Oke. Kemute, unmute. Ya, sudah terdengar? Saya ulangi ya, anak-anak. Kalau anak-anak hari ini pengen jadi dokter, pengen jadi insinyur, pengen jadi presiden, pengen jadi hafid Quran, pengen jadi pengusaha, ini seperti Abu Mumin menjadi orang kayanya sampai harus punya ilmu anak-anak. Nah, ilmu ini yang menjadikan kita hari ini semakin dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ilmu itu bisa dicapai dengan belajar. Ya, belajar ini kata Rasulullah, belajarlah dari buayan sampai liang lahat. Ya, dari kalian bayi anak-anak kalian sudah belajar. Bagaimana saat kalian waktu lapar, kalian waktu haus, kalian waktu ngompol, belajar bagaimana berbicara kepada orang tua walaupun tidak pernah bicara. Tangisan itu yang menjadikan kalian belajar anak-anak. Tangisan itu yang menjadikan kalian lebih luar biasa. Kenapa? Karena dengan tangisan ayah bunda kalian paham, oh ini anak saya lapar, oh ini anak saya haus, oh ini anak saya baru ngompol dan sebagainya. Makanya Rasulullah sampaikan bahwa wajib hukumnya laki-laki perempuan muslim untuk mencari ilmu. Inilah hebatnya Rasulullah mewariskan satu hal yang luar biasa, bukan harta anak-anak. Sekaya apapun kalian, kalau nggak pernah punya ilmu, gampang ditipu. Sekaya sehebat apa kalian, punya harta banyak, kalau nggak pernah punya ilmu, gampang untuk ditipu orang. Gampang untuk kemudian menjadikan kita lemah karena kita nggak pernah punya ilmu. Ya, maka Rasulullah sampaikan bahwa kau ingin dunia, maka pakai ilmu. Ilmunya apa Ustadz? Ilmunya di seluruh dunia yang Allah turunkan. Dari ilmu yang bisa terlihat dan ilmu yang tidak bisa terlihat. Ya, ilmu yang bisa terlihat itu artinya apa anak-anak? Ilmu yang kemudian kita bisa pelajari hari ini. Ya, yang ilmu yang tidak bisa terlihat adalah ilmu akhirat yang kemudian Allah jelaskan dalam Quran, kejelasannya bagaimana saat kita mempelajari hari kiamat contohnya. Kita nggak pernah tahu bagaimana hari kiamat, itu nggak pernah terlihat. Bahkan kata Allah orang besok saat orang-orang yang kemudian besok saat di hari kiamat, maka diceritakan dalam surat Al-Qiyamah, di surat diceritakan dalam surat Al-Mulk, bagaimana orang-orang yang kemudian di neraka, di surga, ya, dijelaskan oleh Allah. Ini yang tidak terlihat, ya. Bagaimana saat nggak terlihat ini menjadikan kita yakin, oh adanya Quran, ya. Maka Ustadz akan bicara tentang masa ilmu yang terlihat dulu anak-anak. Ilmu yang terlihat hari ini adalah bagaimana kalian belajar tentang ilmu di dunia ini. Ada matematika, ada IPS, ada IPA, ada bahasa Inggris, seluruhnya ilmu yang terlihat.
maka disitulah kalian akan menjadikan orang-orang hebat saat kalian sungguh-sungguh dalam mencapai ilmu itu tadi. Dengan belajar yang tekun, ya, dengan mulai sesuatu yang terbaik, ya. Jadi kalau kita punya ilmu itu enak anak-anak. Kalian pengen masak sayur asem, punya ilmunya sayur asem, maka rasanya enak. Bayangkan kalian pengen masak opor, tetapi yang kalian tahu hanya sayur lodeh. Bagaimana rasanya? Nggak mungkin sampai ke rasa opor. Contoh ya, artinya saat kalian belajar itu harus punya ilmu anak-anak. Kalian pengen punya ilmu bengkel, punya ilmu mekanik, bisa benerin mobil, motor, bahkan pesawat, itu harus belajar bagaimana konteks di situ ada banyak alat-alat yang harus kita pelajari. Nggak mungkin tiba-tiba kalian kok pinter buat roti, kemudian tiba-tiba bisa memperbaiki pesawat. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ilmu kalian harus dipelajari. Di kelas 5 ini anak-anak, ini adalah langkah awal. Kalau kemarin kelas 4, sekarang kelas 5 adalah langkah awal kalian untuk memulai bagaimana saat kalian punya mimpi, kalian punya sesuatu yang terbaik, ya, dengan cara belajar. Nah, dengan ilmu yang luar biasa, ini menjadikan kalian semakin hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau kalian hari ini pengen jadi apapun yang kemudian saat kita dikuatkan dari mana kita belajar hari ini, ya, bagaimana kita mampu menjadikan ikhtiar kita hari luar biasa. Bayangkan ini menjadikan kalian menjadi berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalian anak-anak, kalau kita bicara masalah ilmu, maka kalian akan bicara, iya Ustaz, kalau ilmu berarti besok jadi orang hebat Ustaz. Hebat itu orang sukses, kaya, punya macam-macam. Kalau hari ini kita bisa lihat orang-orang kaya, ya. Kalau Ustaz sebutkan ada yang punya Apple, ada yang punya Google, ya. Kemudian dalam Islam ada yang namanya Mokes Hambali, ada yang Anil Hambali dan sebagainya, ya. Itu adalah orang-orang hebat. Tetapi kalau hari ini kita orang hebat, Ustadz akan bicara tentang Abdurrahman bin Auf. Bagaimana hebatnya beliau, ya, begitu hebatnya sampai setiap duduknya itu sedekah anak. Setiap beliau duduk sedekah. Bayangkan, ya. Lebih kaya lagi siapa Ustadz? Namanya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu kekayaannya sampai hari ini masih ada anak-anak. Bayangkan dari hidup di zaman Rasulullah sampai hari ini kekayaannya masih ada. Itu orang kaya nggak kaleng-kaleng. Orang kaya yang sangat luar. Kenapa? Punya ilmu. Oh, ilmunya sedekah. Oh, ilmunya bisnis. Oh, ilmunya sesuatu yang digeluti. Itu menjadikan sesuatu yang luar biasa. Ini kita bicara masa ilmu anak-anak. Maka kalau kita punya ilmu, Allah akan tinggikan derajat kita. Ya, anak-anak besok jadi orang-orang yang manfaat bagi banyak orang. Makanya kata Rasulullah, khairukum anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baiknya orang itu adalah banyak manfaat bagi orang lain. Jadi kalau kalian bisa jadi dokter, kalian jadi insinyur, kalian jadi presiden, pemimpin, ya, jadi orang-orang kaya yang dermawan, menjadi orang-orang yang manfaat. Bayangkan butuh ilmu. Nggak mungkin tiba-tiba kaya ada uang turun dari langit, nggak ada. Yang ada adalah bagaimana ikhtiar kita untuk mencapai ilmu yang barakah. Ya, yang pertama syaratnya adalah belajar yang sungguh-sungguh. Maka belajar ini menjadi hal yang penting anak-anak. Ya, karena belajar ini terus tadi yang mohon maaf itu bukan hadis ya, tetapi itu kata-kata mutiara dari Arab ya, bahwa orang yang belajar itu terus belajar itu dari mulai boen sampai riang lahat. Tadi yang saya ceritakan, dari mulai bayi kalian belajar, di umur 3 tahun belajar, 4 tahun belajar, sampai kemudian kalian besok mau meninggal, entah di umur berapa Allah mengambil nyawa kita. Tetapi disitulah yang kemudian energi yang kita dapat adalah saat kita punya ilmu anak-anak, dunia itu mudah. Saat kita punya ilmu anak-anak, surga itu insya Allah akan mudah kita dapatkan. Kenapa? Karena kita tahu ciri-ciri penghuni surga. Coba kalau kalian nggak tahu, pengen masuk surga, tapi nggak tahu caranya masuk surga. Bagaimana Ustaz? Ya, maka cari ilmu, maka belajar. Nah, maka dalam sekolah ini kita lingkup SDI Lukmanul Hakim ini bagaimana di masa-masa pandemi hari ini, ya, ternyata bukan hanya kalian anak-anak, hampir seluruh dunia merasakan bagaimana belajar daring, belajar online.
Nggak enak Ustadz, sama. Ustadz juga merasakan kangen sekali Ustadz sama kalian. Ya, walaupun di sekolah kalian begitu energiknya, ya, kalian senang sekolah, ya, Ustadz juga kangen sama kalian. Tetapi Allah memberikan ujian kepada kita dengan kesabaran anak-anak. Maka belajar itu, ya, dari kunci sukses tadi, yang pertama adalah belajar, yang kedua adalah kesabaran. Kesabaran untuk belajar, kalian punya waktu yang baik, kalian mengorbankan waktu mainnya untuk belajar, mengorbankan waktu waktu-waktu yang nggak manfaat jadi belajar, ya. Coba Ustadz ingin sampaikan anak-anak yang hari ini masih main game lebih dari 2-3 jam, maka putuskan hari ini ditalak dulu. Tahu ditalak ya anak-anak? Ditalak itu artinya kita singkirkan dulu, ya, kita putuskan hubungan dengan game itu, kemudian kita belajar dengan baik. Kenapa anak-anak? Ya, kalau kita belajar masalah game, kemarin ada fakta yang menarik tentang game anak-anak, kalian boleh pilih. Ada 3 akibat saat kita kemudian kebanyakan main game. Yang pertama adalah yang kemarin terjadi di salah satu anak putri, ya, salah satu kota tertentu, kemudian dia terpapar virus, ya, yaitu virus radiasi game, ya, radiasi HP, karena terlalu banyak main HP, matanya sudah mengalir darah. Jadi kalau dia menangis, kalau kita tangisannya keluar air mata, maka dia keluarnya adalah darah. Pertama. Kedua, banyak anak-anak yang terjadi terpapar dengan game, ya, dengan banyak main gadget, ya, ternyata gila anak-anak. Ya, gila itu artinya, ya, mohon maaf, kayak kita lihat orang gila itu, tangannya bergerak terus tapi nggak ada HP-nya, tangannya bergerak terus tetapi tidak ada sesuatu yang kemudian bermanfaat buat dia. Stres, gila, ya. Kemudian yang terakhir, fakta yang kemarin luar biasa adalah ada umur anak, ya, kemudian dia meninggal dunia gara-gara kebanyakan main gadget. Begitu dia main gadget, sudah terlalu panjang, matanya pedas, kemudian pusinglah kepalanya sampai berapa minggu di rumah sakit, akhirnya meninggal. Kalau anak-anak masih belum bisa memutuskan mata rantai game, maka ada 3 yang siap-siap menunggu kalian. Ya, mau sakit yang matanya berdarah-darah, atau kemudian gila, atau kemudian meninggal. Silahkan pilih anak-anak. Ya, tapi kan game itu menyenangkan Ustaz, game itu kan membuat saya happy, ya. Karena mereka yang bikin game itu anak-anak ingin membuat kalian terlalai dengan hal-hal yang manfaat. Biar kalian nggak belajar, biar kalian nggak usah susah-susah, tapi begitu kalian dihadapkan dengan dunia ini yang banyak penuh kompetisi, ya, siapa yang banyak ilmunya, maka mereka yang orang-orang yang hebat, maka kalian tidak termasuk orang-orang itu. Karena kalian hanya termasuk orang yang senang-senang, tidak pernah belajar, ya, tidak pernah memberikan yang terbaik. Maka jangan mau disebut itu anak-anak. Oke ya, itu kenapa Ustadz ingin sampaikan bahwa ilmu dan sabar ini menjadi penting. Ya, ilmu sudah, belajar sudah, sabar anak-anak. Ya, untuk langkah-langkah kita untuk menghadapi pandemi ini anak-anak, ya, bagaimana kita terus mengasah otak kita, mengasah pikiran kita untuk melakukan hal yang terbaik, ya, untuk memantaskan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa, Ustaz? Dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Dengan cara semangat belajarnya. Kalau sudah mulai pagi hari, pakai seragam, sebelum pakai seragam mandi dulu, pakai seragam, sudah makan pagi, baru ikut kemudian belajar online. Jadi hari ini karena kita sudah biasa 1 tahun kemarin, ya, kita belajar online, maka hari ini kita membiasakan bagaimana kita belajar dengan cara yang terbaik. Kenapa sih Ustadz harus hidupkan kameranya Ustadz? Ya, karena Ustadz melihat banyak anak-anak yang mendengarkan Ustadznya saat kemudian Zoom itu ditinggal tidur, ditinggal main HP, ditinggal yang lainnya. Seorang Muslim, adab itu tidak baik anak-anak. Bagaimana saat kalian diajak ngobrol, bayangkan kalian ngajak ngobrol orang itu disambi macam-macam. Kira-kira gimana? Sakit hati Ustadz, kira-kira kecewa Ustadz. Itulah seperti itu yang Ustadz sudah rasakan. Tapi kalau kalian dihidupkan kameranya, wajah
ganteng, wajah cantiknya dimulai dengan bismillah. Luar biasa. Dan Ustaz senang memberikan pelajaran anak-anak. Senang memberikan sesuatu yang terbaik buat kalian. Ya. Jadi kalau kalian hari ini ingin menjadi orang-orang hebat, maka belajarnya sungguh-sungguh. Ya. Tadi ada 3 ya. Jadi ilmu yang manfaat. Kemudian yang kedua adalah belajar yang sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga kesabaran. Kesabaran ini akan berbuah anak-anak insya Allah kalau kalian sabar dengan waktu hari ini. Waktu pandemi ini. Sabar. Pengennya sekolah, sabar dulu. Pengennya main Ustaz, sabar dulu. Belajar dulu, baru kemudian main. Ya, ini yang kemudian Ustaz pengen sampaikan. Karena dalam sabar itu anak-anak ada sesuatu yang luar biasa buat kalian. Kalian tambah menjadi lembut hatinya. Coba sekarang Ustaz mau sampaikan ke anak-anak. Saat kalian belajar bukan hanya sekedar belajar di sekolah. Kalian belajar dengan orang tua kalian. Hari ini, apakah kata-kata kita sudah melembutkan mereka? Apakah kata-kata kita sudah menjadi mereka bahagia? Apakah kata-kata kita itu sudah tidak menyakiti mereka? Ya, karena banyak orang tua yang mengeluh anaknya di rumah itu malah tambah, mohon maaf, secara akhlak nggak baik Ustadz. Ya, lebih marah-marah, temperamen, kadang marah godain adiknya, kadang bertengkar dengan kakak dan adiknya dan sebagainya. Maka hari ini tidak ada lagi kelas 5 hari ini yang mulai di rumah membuat orang tua kecewa. Karena salah satu belajar di pandemi ini adalah kita bersabar dengan proses yang luar biasa. Insya Allah kita berdoa sama Allah, semoga pandemi ini segera diangkat oleh Allah. Pandemi ini segera ya dihilangkan dari muka bumi ini anak-anak. Dan tugas kita adalah ikhtiar. Ikhtiarnya banyak anak-anak, ya yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya anak-anak istiqomah dalam setiap kebaikan. Ada bahasa yang menarik, ya. Ada bahasa yang menarik itu adalah jangan pernah leren jadi wong apik. Jangan pernah berhenti jadi orang baik anak-anak. Jadi kalau kalian pengen jadi orang baik, jangan pernah berhenti, jangan pernah kesel, jangan pernah capek jadi orang baik. Ustadz, aku ini sama orang tua sudah baik Ustadz, tapi masa baik terus. Nah, ini kan lucu, ya. Ya kalau orang baik itu istiqomah anak-anak, karena istiqomah ini berat anak-anak. Kalau kalian pernah mencapai nilai yang sekian, pamannya kalian pernah dapat nilai salah satu pelajaran 9. Kira-kira bisa nggak bertahan dari mulai kelas 1 sampai kelas 6, nilainya 9 terus di mata pelajaran itu. Ya, itu hebat kalau kalian sudah istiqomah. Tapi kalau belum, maka kita harus berusaha. Ya. Jadi anak-anak apalagi tadi ada semboyan kelas 5 jenius, ya, jujur, ya, eksis, nasionalis, unggul dan kemudian sehat. Wah, luar biasa. Ya. Jadi kalau kemudian kalian jenius itu bukan sekedar IQ-nya yang di atas 200. Kalau kalian sekedar jenius itu bukan orang yang hanya cerdas, tetapi jujur dengan segala perkataannya, dengan segala ungkapan yang disampaikan, tidak pernah bohong, ya. Jangan pernah ya anak-anak ya, karena saat kita belajar di pandemi ini berbohong itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Bukan hanya pandemi, seluruhnya saat kita bicara masalah bohong, maka Allah akan benci dengan orang-orang yang bohong, dan dosanya sangat besar. Kemudian yang kedua, eksis, ya. Di masa pandemi ini kan harus eksis anak-anak. Eksis itu selalu bersemangat dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan di sekolah, di rumah, ya, hadir, ya, nggak pernah absen, itu eksis, ya. Jadi eksis itu selalu menampakkan dirinya, selalu pede dalam setiap kegiatan yang diikuti, itu eksis anak-anak, ya. Kalau kemudian orang bilang, wah sekarang baru eksis, ya, karena di mana-mana adalah orang ini ada, ya. Oh di Zoom ada, oh di pelajaran apa ada, mesti ada, aktif, ya. Namanya eksis itu aktif. Setiap ada kegiatan kalian datang, ya, kalian ikut. Nasionalis, nasionalis itu apa sih? Kalau kalian pernah dengar NKRI harga mati, ya. Ini adalah bentuk nasionalis kita. Kenapa tadi kemudian kita menyanyikan Indonesia Raya? Karena kita sebagai orang Indonesia, anak-anak harus bangga dengan Indonesianya. Kalian boleh besok keluar negeri, kalian boleh besok bisa sekolah kemana saja, tetapi cintailah Indonesia. Karena Indonesia ini menjadi tumpah darah kalian,
bagaimana kalian menjadi orang-orang hebat dimulai dari negeri yang tercinta ini. Maka kalian besok silakan sekolah di mana saja anak-anak. Kalau tadi dengan ilmu kalian belajar sungguh-sungguh, bisa sekolah di Inggris, bisa sekolah di di Swedia, di Australia. Kalian pengen jadi dokter kemana saja, habis itu pulang. Ya, ilmu kalian itu manfaatkan di Indonesia. Ya, akan menjadi tadi anfa'uhum linas, menjadi sangat manfaat bagi banyak orang. Maka disinilah yang kemudian nasionalis ini harus kita jaga anak-anak, bagaimana saat kita merasa bangga menjadi bangsa Indonesia, ya, menjadi warga negara Indonesia, kita sangat bangga, ya. Kemudian dengan kebudayaan yang begitu banyak itu adalah nasionalis. Kemudian yang keempat adalah unggul, ya. Unggul itu menjadi yang terbaik anak-anak. Jadi ada, kalau kalian bisa lihat tanaman padi itu ada yang padi biasa, ada padi yang premium, ada padi yang unggul. Padi yang unggul itu nomor 1 anak-anak. Maka sekarang jadilah nomor 1. Ya. Nomor 1 apa Ustaz? Nomor 1 belajarnya. Nomor 1 semangatnya. Nomor 1 menjadikan sesuatu yang membuat teman-teman jadi semangat. Ya. Saya masih ingat anak-anak saat kemudian ditanya bagaimana sosok Rasulullah itu. Ya, Rasulullah itu kalau lihat itu terus kita tuh bersemangat untuk beribadah anak-anak. Ya. Kalau kita lihat Rasulullah itu, ya, ini di dalam satu riwayat, ya, saat sahabat itu melihat Rasulullah itu rasanya pengen kebaikan terus, pengen menjadi hal yang terbaik. Ya, itu saat melihat Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah sampaikan bahwa wahai sahabatku, besok ada yang namanya saudaraku, akan anggap saya saudaraku. Ya, kemudian para sahabat, wahai Rasulullah, apakah kami bukan saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kalian ini adalah sahabatku karena kamu hidup di zamanku. Ya, besok adalah orang-orang yang menjadi saudaraku adalah saat mereka hidup bukan di zamanku, tetapi dia tahu tentang aku dan dia mengikuti sunnahku. Wah, itu luar biasa. Maka anak-anak sekarang kalau kalian ingin menjadi pecinta Rasulullah, ya, karena ilmu itu harus dikaitkan dengan agama. Sehebat apapun kalian kalau tidak pernah sholat, tidak ada apa-apanya ilmu kalian. Sehebat apapun kalian nggak pernah minta sama Allah, maka kalian menjadi, karena tidak pernah merasa bahwa kecil diri kita. Maka hari ini anak-anak, yuk Ustadz ingin mengajak kalian sungguh-sungguhlah di dalam kondisi-kondisi yang Allah berikan sekarang. Kata Allah, la in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Sungguh kalau ada hambaku diberi nikmat, diberi rezeki, kemudian dia bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau ada orang yang tidak pernah bersyukur, selalu mengeluh, selalu merasa kurang, maka kata Allah, inna adzabi lasadid. Sungguh azabku sangat pedih. Jangan ya anak-anak, jangan sampai azab Allah sampai ke kita. Cukuplah dengan ujian yang terbaik. Mudah-mudahan di daring hari ini, di sesuatu hari ini, kita bisa bersungguh-sungguh bagaimana kehebatan kita, bagaimana kesabaran kita, bagaimana hari ini kita sungguh-sungguh kepada orang tua kita. Ya, kita mengabdi pada beliau, hormati beliau, sayangi beliau. Ya, kalau perlu minta maaf pada beliau. Bisa jadi setiap pandemi ini kita merasa bahwa beliau itu luar biasa memberikan fasilitas kepada kalian. Coba bayangkan. Apa yang kalian butuhkan, ya, orang tua kasih. Dari mulai kuota, ya. Jangan bangga kalau kalian diberikan HP anak-anak. Jadi Ustaz nggak sepakat kalau kalian punya HP sendiri. Kalau memang belum cukup waktunya untuk punya HP, ya silahkan pinjam sama orang tua. Ya, karena orang tua itu pinginnya kalian cukup, ya. Ada HP-nya, ada pulsanya, ada sesuatu yang luar biasa. Maka hari ini luar biasa anak-anak. Ya, disitulah yang kemudian anak-anak, mari kita lakukan hal yang terbaik. Jangan pernah sia-siakan hari ini. Ya, Ustadz ingin sampaikan, kita tidak pernah memiliki masa depan. Yang kita miliki adalah hari ini. Maka manfaatkanlah hari ini. Jangan pernah malas-malasan. Hapuslah semua agenda-agenda yang buat kita menjadi malas. Ya, dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu tidak akan pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala.
ya. Tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kamu tidur, baca doa sampai tidur kembali, bangun tidur kembali, terus aja. Tidak pernah akan terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang tangguh, orang-orang yang mempunyai sesuatu yang luar biasa, ya, itu seperti orang climbing, anak-anak. Tahu climbing ya? Climbing itu pemanjat yang sejati. Kalau kalian pernah lihat orang panjat tebing, ada namanya climbers. Climber itu adalah orang yang bisa memanjat, ya, kemudian dia sampai finish, sampai full, dia bisa sampai puncak, anak-anak. Dia bisa meraih mimpi-mimpinya. Ada tipe-tipe belajar orang yang climbers ini. Jadi yang pertama, ada orang yang namanya tipenya belajar itu campers, anak-anak. Campers ini orang yang selalu berangan-angan, tetapi dia tidak siap dengan tantangan yang di depan. Aku pengen jadi dokter, Ustaz. Aku pengen jadi insinyur, Ustaz. Aku pengen jadi ya bla bla bla. Tetapi begitu dikasih jalan yang menuju ke sana, ternyata dia mengeluh, oh nggak enak ya Ustaz, jadi dokter itu ternyata harus tega dengan pasien, tidak takut dengan darah. Aku tuh takut Ustaz sama darah dan sebagainya. Berarti dia nggak siap. Itu tipe campers. Jadi begitu dia berangan-angan, tetapi tong kosong nyaring bunyinya. Dia hanya berangan-angan saja. Kemudian yang kedua, tipe quitters. Quitters itu adalah orang yang dia punya mimpi, dia punya angan-angan, dia bisa melakukannya, tetapi di tengah jalan dia mulai mengeluh sedikit demi sedikit. Kalau yang tadi campers, ya itu sudah mulai mengeluh baru sebentar. Quitters ini orang di tengah jalan, dia sudah berani untuk move on, dia sudah berani untuk melakukan sesuatu, tapi dia berhenti di jalan karena mengeluh. Ya. Kemudian yang terbaik adalah tipe climbers. Tipe climbers itu tipe pantang menyerah. Dia akan terus lakukan sebelum sampai puncak. Apapun dia lakukan, bahkan taruhannya nyawa. Ya, inilah model orang-orang belajar. Maka hari ini saya ingin melihat kalian menjadi climbers yang sejati, anak-anak. Ya, naiklah cita-cita kalian dengan setinggi-tingginya. Ya, munculkan ide-ide kreatif yang terbaik. Munculkan sesuatu yang terbaik pada diri kalian. Tunjukkan bahwa kalian itu ya menjadi orang-orang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seperti emas, anak-anak. Emas itu dimanapun dicari. Jangan menjadi batu bata. Batu bata itu ini hanya contoh ya. Kalau emas itu ya dicemplungin di laut, saya yakin banyak orang nyari, anak-anak. Tapi kalau kamu ada batu bata seton gitu ya, kita taruh di laut, siapa yang mau nyari? Nggak ada. Ya, artinya kenapa emas? Dimanapun kalian berharga, dimana kalian berkilau, dimana kalian menjadi orang-orang manfaat bagi yang lainnya. Terima kasih anak-anak. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan kalian menjadi orang-orang yang selalu berikhtiar kepada Allah. Yang sedikit ini menjadikan kalian menjadi penyemangat pagi hari ini. Dan seterusnya nanti saat daring, ya mungkin nanti bisa kapan-kapan nanti ada waktu dari Ustadz lagi, ya mudah-mudahan kalian istiqomah, kalian menjadikan sesuatu yang terbaik buat kalian. Fastabiqul khairat, salam luar biasa buat kalian. Sungguh-sungguhlah menjadi murid yang terbaik insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Wawan, sudah banyak sekali yang disampaikan, luar biasa ya anak-anak. Dengan mendengarkan paparan Ustadz Wawan tadi, semoga anak-anak bertambah semangat. Nah, ada yang Ustadzah catat penting sekali tadi anak-anak. Mengenai apa coba? Tentang gadget ya. Wah, luar biasa. Ternyata dampaknya subhanallah gitu ya. Kalau kita nggak bijak dalam menggunakan gadget, wah kata Ustadz Wawan tadi, ada yang bisa menjadi gila. Nah, kemarin juga sudah disampaikan itu ya, ada pengalaman-pengalaman orang-orang yang tidak bijak menggunakan gadget, dampaknya ya bisa sampai kesehatan, kemudian psikis gitu ya. Ada juga yang sampai depresi, bahkan ada yang meninggal. Nah itu ya anak-anak tadi disampaikan Ustadz Wawan peringatan-peringatan, kemudian motivasi-motivasi tadi, semoga kedepannya anak-anak lebih hati-hati gitu ya, lebih hati-hati
meskipun kita dituntut untuk belajar dengan gadget gitu ya, karena masih PJJ gitu ya, tapi sebaik mungkin anak-anak untuk selalu memperhatikan gitu ya, memperhatikan apa manfaatnya, apa dampaknya jika gadget itu kita gunakan dengan tidak pada tempatnya. Nah, mudah-mudahan nanti anak-anak bisa memanage gitu ya, memanage belajarnya, kapan harus menggunakan gadget, kapan kita harus berhenti dari gadget gitu ya. Paling tidak sehari itu, karena untuk belajar itu ya paling tidak 2 gitu ya, 2 atau 3 jam gitu ya bersama gadget. Apalagi nanti kalau pelajaran reguler udah mulai gitu ya, semoga kita nanti offline ya. Ustazah pengen sekali belajarnya itu di tanggal 26 dan selanjutnya itu sudah offline, sehingga tidak selalu memakai gadget begitu. Sepakat nggak anak-anak? Mesti seneng ya online ya, karena sudah kangen dengan belajar tatap muka, bukan tatap maya terus ya Ustadz ya. Baik, terima kasih ya Ustadz Wawan. Besok lagi semoga kita bertemu lagi bincang-bincang dengan Ustadz Wawan. Nanti kalau ada apa yang ingin ditanyakan tentang hal-hal tadi ya yang disampaikan Ustadz Wawan, lebih jauh silahkan japri atau telepon ke Ustadz Wawan. Ya, boleh kan Ustadz Wawan? Oke, sama-sama Us. Ya, terima kasih Ustadz. Baik anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan dengan baik pemaparan Ustadz Wawan tadi. Semoga bermanfaat dan yang penting adalah aplikasinya atau pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Acara berikutnya adalah pengenalan pembelajaran Al-Quran beserta pengelompokannya. Silakan Ustazah Suliatun yang akan menyampaikan materi pagi ini. Waktu dan tempat disilakan. Monggo Ustazah Suli atau Ustaz Fauzan. Belum. Ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Ustazah bisa bertemu kalian semuanya. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Hari ini Ustazah akan menyampaikan tentang pembelajaran Al-Quran ya. Untuk pembelajaran Al-Quran di kelas 5 besok akan dibersamai. Untuk 5A itu dengan Ustazah Suli, 5B itu dengan Ustazah Deva, 5C dengan Ustaz Fauzan, 5D dengan Ustazah Nadirah ya. Semoga besok dengan pembelajaran yang lebih simpel ini, yang tidak dikelompokkan dengan banyak orang, insya Allah akan semoga ya, bagus. Nah, ini tentang keistimewaan belajar Al-Quran. Adab-adabnya itu kita terangkan. Tolong ya yang main ini. Banyak ada yang orek-orek. Nah. Karena hidupin dulu. Dulu. Sudah. Suaranya. Oh, ada yang orek-orek ini. Ya.
Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lasqabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Ini dalam hadis riwayat Muslim ya, 804. Nah, ini kita untuk dibiasakan untuk setiap hari membaca Al-Qur'an. Yang dari kita itu mulai besok kita memprogramkan untuk tiap hari membaca Al-Qur'an minimal 1 lembar atau 2 halaman ya. Besok kita mulai dari surat Al-Fatihah kemudian Al-Baqarah. Nah, bagi anak-anak yang masih jilid itu bisa dengan mulai itu sedapatnya ya, membaca Al-Qur'annya sedapatnya. Atau kalau yang belum bisa membaca Al-Qur'an boleh membacanya itu Al-Karim. Besok akan ada mutabaahnya yang tilawah. Kalau masih Al-Karim berarti tilawahnya Al-Karim. Ya. Tapi kalau Al-Karimnya itu udah jilid 2 akhir, insya Allah sudah bisa membaca Al-Quran. Sedapatnya ya, latihan. Sehari minimal 1 lembar atau 2 halaman. Semoga Allah akan memberikan kemudahan ya. Besok akan memberikan ini. Ada hari kiamat akan memberikan syafaat bagi kita yang rajin membacanya. Ya, insya Allah itu. Kita akan dibiasakan untuk membaca. Next, yang berikutnya. Benar Usuli, ini yang nge-share itu perlu Ustadz disetting biar anak-anak nggak bisa ngorek-orek. Yang nge-share Usuli atau Ustadz Fauzan ya? Ustadz Fauzan. Ya tolong di format di anonetnya itu biar anak-anak nggak bisa ngorek-orek. Kalau saya yang nyeting nggak bisa karena yang nge-share dari situ. Oke. Di stop anak-anak biar nggak bisa ngorek-orek. Dilihat di anonet itu ada pengaturan agar anak-anak nggak bisa ngorek-orek layar. Mohon maaf ya anak-anak, tolong tidak ngorek-orek karena ini pelajaran Al-Quran. Mbak Iko tadi. Penting ya. Yang stopnya yang mana? Masuk adab ya, Solihah. Yang anonet Ustadz kan tuh di share screen juga ada anonet. Nah, terus itu diatur biar anak-anak nggak bisa ngoret-ngoret ya. Tulisannya apa ya? Saya lupa. Soalnya kalau di sini tampilannya nggak nampak. Yang mana Ustadz? Zoom. Oke, lanjut saja Ustadz. Saya pantau di sini nanti siapa yang ngoret-ngoret akan ada namanya. Ya. Ya nanti yang ngoret-ngoret ada dicatat kelihatan ya. Kelihatan namanya ya, nanti langsung dipanggil aja Us. Ya siap. Ya itu termasuk adab. Ya, yang ngorek-ngorek siapa di sini? Ya. Nah, ini untuk anak-anak. Ya. Yang berikutnya adab belajar Al-Quran. Kalau ada membaca Al-Quran, ya. Yang pertama itu berwudu. Nah, usahakan kita itu untuk selalu menjaga wudu. Kalau batal wudu lagi. Umpamanya pipis, kamar mandi itu usahakan untuk terus berwudu ya. Biarpun nggak mau baca Quran atau apa, tapi itu perlu kita jaga, kita biasakan untuk berwudu. Jangan berwudu. Yang kedua, berpakaian bersih, rapi dan menutup aurat. Ya. Nah, karena kemarin itu ada juga yang masih ini mau ngaji itu pakainya celana pendek. Nah, itu enggak sopan namanya ya. Nah, ya rapi. Apalagi sekarang udah mulai sekolah pakai baju seragam sekolah ya. Kalau sudah enggak muat boleh pakai biasa baju rumah tapi yang bersih, rapi dan menutup auratnya. Kemudian yang ketiga, duduk dengan sopan, enggak pencalitan, enggak sambil lari-lari. Kalau udah mau ngaji itu persiapkan. Yang keempat, menyiapkan perlengkapan belajar.
Nah, apa saja untuk perlengkapan belajar Al-Qur'annya? Yaitu Al-Qur'an, kemudian Al-Karim, ini bagi yang jilid. Untuk kelas 5 ini itu ada pelajaran gharib dan tajwid. Ya, besok gharib dulu. Biarpun masih Al-Karim, mulai tahun ajaran ini kita setiap hari Senin besok akan belajarnya itu secara klasikal per kelas. Itu akan belajar gharib. Ya. Bagi yang sudah punya dicari lagi ya, kalau lagi untuk belajar itu gharib. Kalau yang punya kakak itu juga sudah punya. Kalau yang belum, besok bisa beli ke sekolah. Minimal insya Allah akan di-share untuk pembelajaran Al-Qur'annya itu besok di-share tentang gharib ya. Jadi belajar bersama-sama. Jadi ada Al-Karimnya itu gharib. Yang ketiga, buku mutabaah untuk mencatat pencapaiannya. Misal, pokoknya hari ini ngajinya hafalannya At-Tahrim ayat 1 sampai 5. Kalian tulis sendiri. Nih. Jadi besok kalau mau belajar itu enggak tanya lagi ke Ustazah. Ustazah, saya sampai ayat berapa ya? Nah, itu tandanya berarti belum mencatat dan juga belum belajar untuk mengulang. Maka untuk di kelas 5 ini kalian semakin siap untuk belajar. Jadi untuk mencatat dan mengingat untuk memurajaah hafalannya atau membaca yang kemarin itu tertulis. Kemudian yang berikutnya, ini untuk kelas 2. Untuk buku menulis hijaiyah itu untuk kelas 1 dan 2, untuk kelas 5 belum ada. Yang berikutnya itu buku latihan menulis atau menebalkan Al-Qur'an. Insya Allah ada buku itu besok. Ini juz 30 atau juz 29 ya. 28 itu belum. Nah ya, yang 29 yang 30 dulu di kelas 3 sudah ini. Nah, besok saya usulkan berarti yang 29 atau yang 28. Dakwah itu untuk perlengkapan semuanya harus disiapkan ya. Insya Allah pembelajarannya pekan depannya lagi. Nah, yang kelima, adab yang kelima yaitu izin apabila hendak meninggalkan kelas atau kelompok. Nah, pokoknya mau batal wudhu lagi, izin ke ustazah. Bisa izinnya itu di chat ya besok di kelompok kecilnya. Kemudian yang keenam, menyalakan kamera. Ya. Biar ustadz-ustadzahnya itu ngajarnya enggak dengan HP-nya, jadi bertatap muka dengan kalian ya, bacaannya. Yang ketujuh, menjawab apabila ditanya ustadz atau ustadzah. Yang kedelapan, tidak sambil makan dan minum. Dulu itu ada juga yang mau ngaji malah makan dulu, itu namanya apa? Tidak sopan ya. Untuk kedepannya itu harus siap. Yang kesembilan, tidak bergurau atau chatting dengan teman lain. Saatnya mengaji, saatnya belajar, jadi nggak malah canda dengan teman, tapi memperhatikan apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadzahnya, atau waktu itu murojaah, yang ngikutin murojaah. Waktunya tilawah, kita manfaatkan untuk tilawah. Yang berikutnya yang ke-10, bersungguh-sungguh optimis. Ustadzah tambahi yang tadi, tidak mencoret-coret apa yang ditampilkan ustadz atau ustadzahnya. Itu termasuk adab ya. Adab ketika kita belajar online. Oke. Berikutnya, tata tertib menyetorkan hafalan Al-Qur'an ya, online. Yang pertama bersama yaitu berwudu, berpakaian bersih, rapi dan menutup aurat. Berikutnya duduk dengan sopan,
tidak melihat Al-Quran. Nah, kalau menyetorkan hafalan, namanya hafalan itu tidak boleh melihat Al-Quran. Biarpun banyak ustadzahnya itu tidak tahu, tapi kalian itu harus jujur kalau hafalan itu tidak boleh melihat Al-Quran. Yang kelima, menyalakan kamera juga. Yang keenam, mengawali dengan ta'awudz dan basmalah, kemudian diakhiri dengan doa. Next. Nah, ini yang berikutnya itu memperkuat daya ingat ya. Nah, untuk kapan waktu yang baik untuk belajar Al-Quran? Itu sebaiknya di waktu pagi hari. Kalau bisa itu malam sholat tahajud, setelah itu hafalan Al-Quran atau membaca Al-Quran ya di pagi hari. Ini memperkuat daya ingat. Waktu pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mempelajari hal-hal baru dan menambah pengetahuan karena pada pagi hari pikiran masih fresh dan mampu mengingat banyak hal yang dipelajari saat itu. Jadi bangun pagi-pagi, baca Al-Quran, kemudian belajar pelajaran umum itu juga akan bagus ya, akan memperkuat daya ingat. Next. Ini mendapatkan pahala yang dibaca Al-Qur'annya, mendapatkan pahala pada setiap huruf yang dibaca. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka ia akan mendapatkan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ini dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kita ini ya untuk tiap hari membaca Al-Quran minimal 1 halaman program kita. Nah, selanjutnya Ustaz. Ya, jadi orang yang paling baik khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita selalu mudahkan ya untuk selalu belajar Al-Quran. Kalau bisa kalian bisa mengajarkannya kepada adik kalian, ya, membantu adiknya untuk belajar Al-Quran, baca Al-Karim atau hafalannya adiknya diajarin. Ya. Kak Gasuli, Dalam 3 menit lagi, Zoom-nya setelah dipakai kelas 6. Oh, ye. Mohon maaf ya. Ini Nah, setelah ini sudah. Okay. Enggak ada suaranya ya? Ini sudah. Klik share sound. Diputar, terus share sound. Share sound-nya dinyalakan Ustaz Fauzan. Share sound dulu baru share us. Sudah? Belum terdengar. Mau speakernya kecil nih. Oh ya. Iya, adab untuk baca Al-Quran. Enggak dengernya nih. Belum masuk Ustaz, soundnya belum masuk ke. Belum masuk. Belum masuk. Itu mungkin masuknya jadi laptop jenengan di share sound. Sudah nih Ustaz. Sudah? Belum. Belum. Yang share sound-nya belum Suaranya hanya di laptop jenengan, di tempat yang lain belum. Share sound. Oke. Ini video apa lanjut kurikulum saja, Us? Karena waktunya Sambil sedikit. Ustazah ini ya. Karena waktunya sudah. Untuk kelas 5 itu target minimal itu untuk pembelajaran itu surat untuk hafalan
surat At-Tahrim sampai At-Taghabun. Itu kurikulumnya. Bagi yang sudah, tetap harus semangat untuk menambah ya, menambah hafalannya. Sesuai capaiannya, semoga di kelas 5 ini banyak yang lulus 3 juz ya. Target kelas 6 itu lulus SDIT Luqman Al-Hakim itu lulus 3 juz ya, hafal 3 juz. Untuk tahsinnya itu Al-Karim sudah lulus, Warib dan Tajwid itu juga lulus ya. Di kelas 6 ada. Jadi kalau usahakan untuk di kelas 5 itu harus sungguh-sungguh sehingga di kelas 5-nya itu semuanya sudah tercapai. Nanti di kelas 6 tinggal pengulangan terus sama mempersiapkan ujian yang kelas 6 ya. Sama itu. Yang terakhir untuk selanjutnya untuk pembelajaran kelompoknya itu besok itu pembelajarannya tiap hari Senin kita belajarnya per kelas. Tadi sudah sebutkan ya, yang A dengan Ustazah Suli, yang B dengan Ustazah Deva, yang C dengan Ustadz Fauzian, yang D dengan Ustazah Nadhirah. Terus hari Selasa yang belajar untuk video call atau Google Meet atau Zoom itu dengan kelompok kecil-kecil itu yang putri. Nah, yang putra ngapain? Yang putra tetap ada tugas untuk baca Al-Quran dan hafalannya, tetapi tidak dengan tatap muka ya, tidak dengan Zoom. Nanti bisa di VN atau enggak dikumpulkan biar Kamisnya itu untuk hari Kamisnya yang membaca yang video call itu yang anak putra, jadi gantian. Yang putri ngapain Kamis? Juga tetap menghafalkan, itu bisa dikirimkan dengan VN. Biar untuk persiapan banyak itu bisa disampaikan disetorkan di hari Selasanya gitu. Itu yang wajib. Ya, untuk pembelajaran tatap muka. Berarti pembelajarannya 2 kali tatap muka ya, minimal. Itu akan dijanji. Sebaiknya untuk pembelajaran itu tiap hari untuk baca Al-Qur'an, tetapi yang kita untuk video call itu hari Senin, Selasa atau Kamis ya. Insya Allah itu dulu yang Ustazah sampaikan, nanti akan dibentuk grup-grup kecilnya ya untuk per kelas, nanti dengan diinfokan di grup kelas. Dari Ustazah Suli itu dulu. Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah menyampaikan paparan pelajaran untuk kelas 5 ya. Semoga anak-anak tadi lebih paham ya bagaimana nanti kita akan belajar Al-Quran di kelas 5 ini ya. Mungkin berbeda sedikit dengan tahun-tahun kemarin gitu ya. Kalau yang dulu mungkin ustadzanya banyak di setiap kelas. Nah sekarang pernya 1. Tadi anak-anak sudah ingat ya kelas 1A, kelas 5A sama Ustazah Suli dan selanjutnya ya. Nanti insya Allah keterangan yang lebih lanjut akan kita share lagi di grup kelasnya masing-masing. Begitu ya Ustaz? Ustazah? Baik. Anak-anak sepertinya untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Alhamdulillah kita sudah dapat beberapa hal ya tadi tentang motivasi belajar, yang kedua tentang metode atau pengajaran Al-Quran untuk kelas 5. Semoga anak-anak lebih paham dan besok kita tinggal melaksanakan. Oke, baik anak-anak, karena sudah selesai kita akan akhiri karena Zoom-nya mau dipakai untuk kakak kelas. Sebelum diakhiri, saya ulangi lagi jel-jelnya kelas 5.
Jenius. Nasional. Sehat. Untuk mengakhiri pertemuan MPLS pagi ini, siapa yang mau memimpin doa penutup? Silahkan. Yang membuka doa siapa? Bang. Mas Dava, 5D. Silahkan Mas Dava yang raise hand. Baik, terima kasih Mas Dava sudah menyediakan. Itu tadi. Diberi aba-aba. Tadi yang ngacung Mas Dava loh. Nggak apa-apa Mas Dava. Mas Dava silahkan. Semuanya juga akan kebagian. Ya Mas Dava ya. Nanti dapat pahala loh Mas Dava. Katanya kalau berbuat baik itu ada pahalanya. Ya Mas Dava ditunggu aba-abanya. Sikap tertib. Sikap berdoa. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berdoa wa arinal batila batila warzuqna tabas subhanallah.